ਪਹਿਲੋਂ ਤੇ ਪਰਚੇ ਫਿਰ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ क्योंकि उन्होंने पुत्री का विआह सीगा उत्थे बहुत वड्डी इकट्ठ भी होया सीगा उह तो करोना कित्थे गया सीगा फिर इहदा मतलब मोदी गवर्नमेंट दे उत्ते भी बीजेपी दे उत्ते भी पर्चे होने चाहिए बंगाल दे विच जिहड़ियां इलैक्शनस चल रही ने इन्ना वड्डा पद्धर दे उत्ते इकट्ठा हो रहा है सब तो पहलों तो उन्होंने बीजेपी वालियां नूं अपने उत्ते पर्चे करने चाहिए फिर साडे किसानां दे उत्ते करन करोना बीमारी इन्नी की घातक है रात नूं करोना आउंदा दिने करोना भज जांदा कोई भी ह्यूमैनिटी सब तो पहलों आउंदी आ फिर कोई कानून आउंदे ने जे आपां नूं ये कानून पसंद नहीं हैगे ते कानून रद्द कर देने चाहिए नाले अदाकारा सोनिया मान 19 मई को करेगी किसान महापंचायत रैली। अदाकारा सोनिया मान ने कहा कि वह अपने पिता स्वर्गीय शहीद बलदेव मान की याद में 19 मई को विशाल किसान पंचायत रैली गांव कुकड़ावाला में आयोजित कर रही हैं। इस रैली में संयुक्त किसान मोर्चा की सभी किसान जत्थेबंदियों को निमंत्रण दिया गया है। देश भर में कृषि कानूनों को रद्द करवाने के लिए किसान पंचायत रैली की जा रही है। सोनिया ने एक सवाल के जवाब में कहा कि सरकार गलत प्रचार कर रही है। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस इस करके की जा रही है 19 तरीक ਨੂੰ ਅਸੀਂ किसानी सभा रख रहे हैं कुकड़ावाले स्टेडियम ਦੇ ਵਿੱਚ जिथे साडे लीडर जोगिंदर सिंह उगराहा राजवाल सिंह और कुलवंत सिंह संधू और राजस्थान तो अमरा राव जी बहुत सारे लीडर्स जिहड़े कि किसान संयुक्त किसान मोर्चे दे विच दिल्ली हुंदे ने वो पहुंचणगे नाल ही साडे जिहड़े सिंगर्स पहले दिन तो किसानी मोर्चे दे नाल जुड़े हुए ने कन्वर गरेवाल जी हो गए हर्फ हो गया गलव वड़ैच हो गया जिम्मी कलेर हो गए लखविंदर वडाली जॉर्डन संधू सारे उत्थे पहुंचणगे मैं जिन्हां दा नाम मिस कर गई आई एम सॉरी सिंगा भी पहुंचूगा सो असीं इस दिन किसानी हक्कां दीयां गल्लां करांगे क्योंकि बहुत लंबे समय तो इत्थे माझे दे विच कोई भी किसानी पंचायत नहीं हुई सीगी और खास करके साडी अजनाली राजस्थान दे विच नहीं हुई सीगी और बहुत ही वड्डे पद्धर दे उत्ते सियासी रैलियां हो रहीआं सीगीआं जिहड़ियां कि साडे किसानी मोर्चे नूं ढाल लाउण वाली गल है सो उस विषय दे विच असीं इह गल कहने आ भी जदों तक साडे 3 काले कानून रद्द नहीं हो जाते उदों तक तुसी सिर्फ किसानी झंडे के थले अपना समर्थन दो क्योंकि साडे बहुत सारे वीरां ने शहीदियां दित्तियां ने साडे बापू जी होनियां उन्होंने भी शहीदियां दित्तियां ने साडे 26 तरीक नूं भी बहुत सारे भरा जेलां दे अंदर गए ने सो कम से कम आपां नूं उन्हां बारे सोचना चाहिए और नाल ही आपां देखो सर्दियां तो गर्मियां आ गईयां हुण सानू सारिਆਂ ਨੂੰ इकट्ठे जुड़ के इकट्ठे घरों निकलना चाहिए क्योंकि माझा बहुत पिछे है हजे मालवे दे एज कंपैरेटिवली तुसी हरियाणा देखो साडे नाल जुड़िया सीगा अज हरियाणे दे विच बीजेपी सरकार हुंदियां होइयां भी खट्टर दा हेलीकॉप्टर तक नहीं उतरन देंदे क्योंकि वो इन्ने ज्यादा अपने मजबूत इरादे दे नाल चले ने तो मेरे नाल अज ने जोगिंदर सिंह उगराहा जी दी उगराहा जथेबंदी दे सूबे प्रधान और नाल ही ये भी उगराहा जथेबंदी दे प्रधान ने नाल कुलविंदर जी नाल मेरे मास्टर जी बयान सिंह मेजर जनरल शवेक सिंह जी दे ब्रदर सो ये समागम जो कुकड़ा वाले कराया जा रहा है ये सब तो पहलों आप हर साल मेरे फादर साहब की बरसी मनाते थे पर इस साल मैं सोचा भी वो बरसी की जगह ते एक किसानी सभा करवाई जाए जिथे सारे लीडर्स को सद्या जाए और लोगों को अवेयरनेस क्रिएट की जाए। सुनिए जी सेकंड वेव चल रही है कोरोना की लगातार पाबंदियां लगाई जा रही हैं क्या सोचते हो ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀ 144 ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਵੀ ਪਰਚੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਜੇ ਉੱਥੇ ਦਰਜ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਹਿਲੋਂ ਤੇ ਪਰਚੇ ਫਿਰ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁੱਤਰੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇਕੱਠ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਤੋਂ ਕਰੋਨਾ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਨਵੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੋਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪਰਚੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਜੇ ਕਰੋਨਾ ਬਿਮਾਰੀ ਇੰਨੀ ਕੀ ਘਾਤਕ ਹੈ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਆਉਂਦਾ ਦਿਨੇ ਕਰੋਨਾ ਭੱਜ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਖਰਾਬ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਕੂਲ ਖਰਾਬ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਆਪਾਂ ਵੀ 3.5 ਮਹੀਨੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜੇ ਕਰੋਨਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਮਾਈਨਰ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਠੀਕ ਰੱਖੋ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ ਇਹ ਜਾਣੀ ਆ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਵਾ ਬਣਾਇਆ ਆ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਆ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਾਪੂ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਸੀਐਮ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਪੱਤਰ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਓ
ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੌਂਕ ਥੋੜਾ ਨਾ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਨਾਲੇ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ, ਬਾਕੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿਸਾਨ ਸਾਰੇ ਖੁਸ਼ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਖੁਸ਼ ਨੇ। ਮੈਂ ਯੂਪੀ ਦੀ ਮਹਾ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਈ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਮਹਾ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਈ ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਇੰਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮਹਾ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਲੋਕੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਯੂਪੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਐਮਐਸਪੀ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਮੱਕਾ ਦਾ ਰੇਟ 2200 ਦਾ ਸੀਗਾ, ਅੱਜ ਉੱਥੇ 800-900 ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਕ ਰਿਹਾ। ਕਿੱਥੋਂ ਖੁਸ਼ ਨੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਰਨੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਯੂਪੀ ਦੇ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਟਿਕੈਟ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਅੱਜ ਬਚਣਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਮੋਰਚਾ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਇਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਦੇਣ, ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਦੇਣ, ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਾਓਵਾਦੀ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਦੇਣ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕਿਵੇਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਐਸਆਈਐਲ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੱਕ ਕੇ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਆ ਉਹ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਸੋ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਸਕੀਮਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਏਜੰਟ ਵਿੱਚ ਘਸਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਆਨਸਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਗੇ ਮਾਸਟਰ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ ਸ਼ੁਭੇਗ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਕਿ ਅਸਲ ਵਕਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ, ਔਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕੀ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਮੇਜ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਾਮਰੇਡ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਨੇ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਾਨੂੰ ਹਮਲੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਰੂਪੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸਣਗੇ। ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਬਲਦੇਵ ਮਾਨ ਬਹੁਤ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਆਦਮੀ ਸੀ, ਗਰੀਬ ਘਰੋਂ ਸੀਗਾ। ਮਾਂ ਬਾਪ ਉਹਦੇ ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਦੁੱਧ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੱਲਿਓਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਕੋਈ ਰਾਤ ਨੂੰ 2 ਆਉਣ 10 ਆਉਣ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਉਹ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਾਮਰੇਡ ਸੀਗਾ, ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਇੰਨਾ ਉੱਚਾ ਸਾਫ ਸੁਥਰੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦਾ ਆਦਮੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਾਣੇ ਤੇ ਤਹਿਸੀਲ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਏ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਰਾਤ ਹੋਏ ਦਿਨ ਹੋਏ, 1 ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ। ਇਹ ਉਹਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛੋ ਕਿੰਨਾ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਆਦਮੀ। ਅੱਜ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਸਾਫ ਸੁਥਰੇ ਆਦਮੀ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਗੰਦ ਪੈ ਜਾਣਾ ਜੋ ਕੁਝ ਪੈ ਗਿਆ ਇਲਾਕੇ 'ਚ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਧੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਇਹਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਆਣ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਜੋਗੀ ਹੈਗੀ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਰਹੀ ਆ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਆ ਉਹ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕਾਮਰੇਡ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਗੱਲਾਂ। ਨਹੀਂ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਲਦੇਵ ਮਾਨ ਹੋਣੀ ਕਾਮਰੇਡ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਕਾਮਰੇਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਕਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ? ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਾਮਰੇਡ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਲక్ష్ਮੀਮਾਨ ਚਾਵਲਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਵਰਗੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਸਰਾਜ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਨਾਲ ਹਿੰਦੂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਖਲੋਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਲਦੇਵ ਮਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ। ਚਲੋ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮਰਡਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਮਾੜੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਓ। ਲక్ష్ਮੀਮਾਨ ਚਾਵਲਾ ਚੰਗੀ ਆ, ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਚੰਗੀ ਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਥੋੜਾ ਪਾਰਟੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ। ਚੰਗੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਹਰ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਹਰ ਮਜ਼ਹਬ 'ਚ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਉਹਦੀ ਚੰਗੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਬਲਦੇਵ ਮਾਨ ਵਧੀਆ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਪੁੱਛੋ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਕਾਮਰੇਡ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਜਿਹਦੀ ਸੋਚਣੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਉਹਨੂੰ ਕਾਮਰੇਡ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ। ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਾਮਰੇਡ ਹੀ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੁੱਛਿਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵਿਚਰਨ ਵਾਲਾ ਬਹੁਤ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਆਦਮੀ ਸੀਗਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਗਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਵੀ ਕਾਮਰੇਡ ਸੀਗਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਵੇਖੋ ਉਹਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਟਾਈਮ ਤੇ ਵਕਤ ਵੇਲੇ ਉਹਦੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੁਸੀਬਤ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਕਾਮਰੇਡ ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਣ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਮਰੇਡ ਬਣ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲక్ష్ਮੀਕਾਂਤ ਚਾਵਲਾ ਵਰਗੇ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਬਣ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਉਹ ਚੰਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਾੜਾ ਉਹ ਮਾੜਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਉਹ ਗੱਲ ਉਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ। ਸਾਰੇ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਪਾ ਕੇ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਲੜਾਈ ਪਾਉਣੀ ਤੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਫੇਲ ਕਰਨਾ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਬਾਕੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਚਾਹੇ ਕੁਛ ਆ, ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਜਾਟ ਬਰਾਦਰੀ ਆ, ਪੂਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗ ਆ। ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਾਮਰੇਡ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਕਾਮਰੇਡ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਠੀਕ ਆ। ਕਾਮਰੇਡ, ਹਾਂ,
ਤੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਬਟ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਿੱਖੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੋ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰੋ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਰੀ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ। ਨਾ ਹਿੰਦੂ ਬਣੀ, ਨਾ ਮੁਸਲਿਮ ਬਣੀ, ਨਾ ਸਿੱਖ ਬਣੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅੱਛਾ ਤੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ, ਖਾਲਿਸ ਮਤਲਬ ਪਿਓਰ, ਖਾਲਿਸ ਮਤਲਬ ਪਿਓਰ, ਪਿਓਰਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਆ ਨਾ ਉਹ ਹੀ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇੰਨੀ ਗੰਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ, ਇੰਨਾ ਗੰਦਾ ਬੋਲ ਕੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਸੀਗੀ ਜਾਂ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰੇ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ ਸ਼ਬੀਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਸੰਤ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਚਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਮਰਵਾਇਆ ਸੀਗਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਵੇਂ ਕਾਮਰੇਡ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਉਗਰਾਹਾਂ ਹੋਵੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕੀ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਖਤਰਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀਆਂ ਫੈਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਇੱਕ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਕੁੱਟਿਆ ਮਾਰਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਹੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀਆਂ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨੀ ਝੰਡੇ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਹਿੰਦੂ ਭਰਾ ਦੀ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਰਾ ਦੀ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਭਰਾ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇੱਕ ਰਵਾਂਗੇ।